최근 북한의 잇따른 도발에도 중국은 여전히 침묵으로 일관하고 있습니다. 국무성 프라이스 대변인은 오늘 브리핑에서 북한의 불법적인 도발 활동에 대한 책임을 묻기 위해 중국이 해야 될 역할에 대해 북한의 핵무기 탄도미사일 프로그램은 전 지역에 대한 위협이라고 말했습니다. 그러면서 지역뿐만 아니라 전 세계 국가들이 함께 모여 북한의 책임을 묻고 북한의 도발을 저지할 뿐만 아니라 전 세계 비확산 규모 및 북한과 같은 국가에 의해 더 이상 침식되지 않도록 해야 한다고 말했습니다. 이는 지난 주말 레이건 국방포럼에서 에버럴 헤인즈 미 국가정보국장이 북한은 중국이 북한에 대한 책임을 묻지 않을 것이라고 믿는다는 발언에 대한 본 기자의 질문에 대한 답변입니다. 프라이스 대변인은 또한 유엔 5개 상임이사국 중 중국과 러시아가 북한 제재 결의안을 잘 이행해 줄 것을 촉구했습니다. 한편 중국 정부가 미국을 비롯한 세계 곳곳에 비공식 경찰서를 설치 운영하면서 스파이 활동을 하고 있는 데 대해 중국 정부의 비판적인 사람들을 감시하며 괴롭히는 중국의 다국적 탄압의 행동을 예의주시하며 대응할 것이라고 말했습니다. Yeah, Jenny, sorry. Letting you. Yeah, two questions on North Korea and China. 북한과 중국에 대한 두 가지 질문입니다. 지난 주말 레이건 국방 포럼에서 에버릴 헤인즈 미 국가정보국장은 북한의 최근 전례 없는 미사일 도발 발사에 대해 중국이 북한의 책임을 묻지 않을 것이라고 믿기 때문이라고 말했습니다. 북한의 불법 활동에 대한 책임을 묻기 위해 중국이 무엇을 해야 한다고 생각하십니까? Well, without being prescriptive about what might come next, 앞으로 we 일어날 think 일에 대해 it is 규정하지 important 않고 that 모든 all 유엔 회원국, UN member 특히 states, 유엔 안전보장이사의 especially important 모든 이사국, that all members of 모든 the 유엔 UN Security Council, and 안전보장이사의 especially 상임이사국이 important 유엔 that all permanent members 안전보장이사회가 결의안을 of the 이행하는 UN 것이 Security Council 중요하다고 enforce the 생각합니다. resolutions that the UN Security 위원회 Council 자체가 itself has passed. 통과되었을 때 There's only one 유엔 reason 안전보장이사회 why a UN Security 결의안이 Council 성립될 수 resolution 있었던 could 이유는 come 단 into 하나, existence, 그것은 and that is 안보리 because it would pass 5개 상임이사국 unanimously 측에서 on the part of the 만장일치로 permanent five 통과될 members 것이었기 of the 때문입니다. Security Council. 만장일치 A unanimous resolution 결의안은 would have 5개 required the 상임이사국 중 PRC 중국과 and Russia 러시아가 그 among 결의안에 the five permanent 찬성표를 members 던질 것을 to 요구했을 vote in favor 것입니다. of that resolution. We think it is incumbent. 우리는 국가가 유엔 안보리 under 결의로 international law for 발효되는 countries 의무를 to 이행하는 fulfill 것이 their 의무이며 obligations 실제로 that come 국제법에 into 따라 force with the 요구된다고 UN Security Council 생각합니다. resolution. 따라서 So you can 북한의 go through 도발 the 이후 litany of 수년에 resolutions 걸쳐 that have been 제시된 put forward 결의안을 in the 통해 aftermath of the DPRK's 러시아와 provocations over the 중국이 course 해야 of 할 일이 years and years 무엇인지 now. 스스로 And determine for yourself 결정했습니다. what it is that 그리고 그들이 Russia and 하고 the 있지 PRC 않은 경우 should be doing, 말입니다. and in many cases, what it is that they are not doing. The DPRK's nuclear weapons program and its ballistic missile program, 북한의 핵무기 it is 프로그램과 a threat 탄도미사일 to the 프로그램은 entire 전 region. 지역에 대한 It is not just a 위협입니다. threat to the 그것은 United 미국 및 States, 조약 동맹국에 to 대한 the United 위협이 States and our treaty 아닙니다. allies. It poses a 그것은 전체 destabilizing 지역에 threat to the 불안정한 entire 위협을 region. 가합니다. And that is 그렇기 why not 때문에 only the region, 지역뿐만 but 아니라 전 세계 countries around 국가들이 the world 함께 모여 should come 북한의 together, 책임을 묻고 hold the 북한의 DPRK 도발을 to 저지할 account, 뿐만 아니라 to 전 세계 비확산 push 규범이 back on its 북한과 같은 국가에 provocations, 의해 더 but 이상 also to 침식되지 않도록 ensure 해야 that the global 합니다. non-proliferation 그리고 norm 상임 isn't further eroded 5개국이 by countries 만장일치로 like the 유엔 DPRK 통과시킨 that 유엔 consistently 안보리 fought 결의안을 UN Security Council 지속적으로 resolutions that 가셔야 have been 합니다. unanimously passed by the Permanent Five. Second question, China has a police station. 중국이 세계 곳곳에 100여 개의 위장 경찰서를 설치 운영하면서 스파이 활동을 하고 있다는 보도가 있습니다. 미국에는 이러한 위장 경찰서가 몇 개나 있으며 이것에 대한 구체적인 정보를 알려주실 수 있습니까? Well, we're aware of these reports. Of 우리는 course, 이러한 for 보고서를 잘 any 알고 questions regarding U.S. law 있습니다. 물론 enforcement 미국 actions, 법 we'd have to refer 집행 you to the 조치에 Department 관한 of Justice 질문은 and the FBI. 법무부와 But more FBI에 broadly, 문의해야 because 합니다. this 그러나 isn't 보다 just
광범위하게는 in the United 이것이 States. 미국만의 현상이 It's 아니라 something that we've 전 taken note of 세계적으로 주목하고 있는 around the 일이기 world. 때문에 We continue to 중국의 be concerned 초국가적 탄압에 about 대해 PRC 계속 Transnet. 우려하고 However, 있습니다. we 우리는 이 take this 문제를 매우 issue very 심각하게 seriously. 생각합니다. It's important to 소위 note that 비공식 even though you're 경찰서라고 referring to these 불리는 so-called 이들을 unofficial 언급하고 police 있지만 stations, the 이러한 underlying 보고서가 issues 표면화 that these 근본적으로 reports of 문제는 service 전혀 are 새로운 not 것이 at all new. 아닙니다. 이 The 보고서는 중국 report 정부의 describes part 비판적인 of the 사람들을 PRC's 침묵시키기 transnational 위해 repressive efforts, 중국 where 관리들이 PRC 국경 officials 밖에서 reach 숨을 쫓은 outside their 미국을 borders 포함한 전 to 세계 harass, 개인을 surveil, to 괴롭히고 threaten 감시하고 individuals around the 위협하는 world, 중국의 including in 다국적 the United 탄압 States, 노력의 to 일부라고 silence those critical 설명합니다. of its government. This is a phenomenon that 불행하게도 unfortunately 이것은 is 중국에만 not 국한된 unique to 현상이 the PRC. 아닙니다. It's 우리가 something that 전 we've called 세계의 out 다른 on the part of 정부에서도 other 촉구한 governments 것이며 어디서 around the 왔는지 world, and we'll 그것이 work to counter 관계없이 대응할 regardless of where it's 노력입니다. coming from. 미국은 북한의 불법적 도발 행위를 눈감아주고 있는 중국에 대해 유엔 상임이사국으로서의 결의안 채택에 의무와 책임이 있음을 분명히 밝히고 있습니다. 유엔 내에서 이루어지지 않는 것은 유엔 밖에서 동맹국 및 다른 국가들과 긴밀히 협조해 나가겠다고 최근 백악관 NSC 컬비 조정관도 언급했습니다. 중국이 북한에 대해 영향력을 기피하고 있기 때문입니다. 앞으로 북한의 7차 핵실험 등 유엔 안보리의 역할이 무엇보다 중요한 시기가 오고 있기 때문입니다. 국무성에서 보이스 오브 워싱턴 제니박입니다. 조은진 대표님 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 저기 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 오늘은요, 또 일본이 국가안보 전략이라고 그래가지고 대응 능력을 한다고 지금 난리가 났는데, 이것이 동아시아의 군비, 그러니까 군사 증강으로 가고 있다는 것이거든요. 자기네들은 그것이 이제 전쟁도 할 수 있다는 거라고 만들어 놨어요. 이것이 한국에 미치는 영향이 어떤 것으로 봅니까? 예를 들어서 반격 능력이라고 그래가지고 우리 한국에 허락 없이도 북한을 칠 수 있고, 허락 없이도 그럼 독도도 칠 수 있고 그렇다는 겁니까? 이거에 대해서 아무튼 일본의 군비 정강 문제는 역사적인 일본의 그 침략 행위 때문에 네, 일본 주변국, 특히 한국이나 중국 이런 부분에 있어서는 굉장히 예민하다. 그리고 이번에 이제 군비 국방 예산을 2%까지 이제 높여잡고 반격 방어를 떠나서 이제 반격까지 갈 수 있는 그런 시스템을 만든다는 것은 대단히 잘못된 것이다. 지금 미국과 중국 간의 관계가 굉장히 격화돼 있고 실질적인 외교 전쟁, 국방 전쟁을 하고 있다 이렇게 저는 보고 있거든요. 네, 그래서 소위 중국의 1대1로에 대항하기 위한 이제 우리 자유우방 국가들의 이제 그런 준비들이 착착 이루어지고 있는데 그 사이에 요점을 타고 일본이 그러한 일들을 저지른 데 대해서 분노합니다. 그리고 지금 현재로서는 미국하고 일본이 워낙 친밀한 관계가 있고 그래, 한국은 12월 1일 날 국방부 부대변인 발표대로 현비체계에 들어가지 않겠다 하는 엄청난 말들을 지금 쏟아내고 있고 또 그렇죠. 한편으로 한국 정부, 윤석열 정부가 중국하고 굉장히 가까운 여러 가지 그 군사 회의를 하고 있고 또 뭐 상호 방문이라든지 이런 부분들에 대해서 굉장히 적극적으로 나가고 있는 데 대해서 미국의 입장에서는 한국이 과연 끝까지 우방으로 갈 수 있는가 하는 의혹 또는 또 일본과의 관계에 있어서 한국과의 차별을 두는 거 아닌가 이런 우려가 있습니다. 윤석열 정부가 분명히 문재인 좌파 독재 정권하고의 특별화가 뭐겠습니까? 바로 그 대중정책, 한미정책에 대한 확고하부동한 그런 입장이 중요하지 않습니까? 한미동맹 강화를 통해서 중국을 억제하고 또 일본이 소위 일본과 미국 간의 밀월 관계에 있어서의 그러한 우리 한반도를 그들의 논의에 넣을 수 없다. 이것이 대단히 중요하지 않습니까? 그런데 네. 이번에 일본의 저러한 법 개정 문제 부분들은 한국 정부로 봐서는 굉장히 우려스럽다. 저는 그렇게 보고요. 또 일본이 이것이 끝이 아니라 이제 시작이기 때문에
저렇게 되면은 일본 자위군의 위치 형성 자체도 다른 위상으로 옮겨갈 가능성이 있다 이래 보는 거죠. 근데 이제 여기도 아시아 기자들하고도 얘기를 했는데요. 무조건 그 미국은 일본에 대해서 박수만 칠 것이 아니라 어 상대국도 생각해야 되는데 일본 하는 거는 미국이 전부 뭐 항상 뭐 박수만 치고 있거든요. 그것이 상당히 지금 위험하다는 것이죠. 그렇게 되면은 지금 뭐 문재인 정권 5년 동안에 네, 미국 측에서는 아마 한국의 정권들이 자꾸 교체가 되고 특히 자파 정권이 돌아왔을 때 그 사드의 운영조차도 제대로 못하고 있는 한국 정부에 대해서 대단히 불신을 가지고 있을 겁니다. 그리고 예, 기대를 가지고 문재인 윤석열 정부에 대해서도 기대를 가지고 있었는데 겉으로는 다 잘 되는 것 같아도 국방부의 이 친중 그런 행위들 얼마 전에 박진 장관하고 일본의 왕이하고 중국의 왕이 장관하고 만났잖아요. 네, 만나서 어 소위 그 왕이가 어 IRA 부분을 거론하면서 미국이 국제질서의 파괴자다 이런 얘기를 하고 또 음, 그런 부분에 있어서 이 박진 장관은 윤석열 대통령에게는 대북 담대한 정책에 대해서 지지해달라 이런 얘기들이 공공연하게 이렇게 반미 얘기들이 나온다는 것은 그것은 대단히 우려스럽다. 그래서 미국 정부가 지금 여러 가지 약간 국방이나 외교 부분에 있어서 촉각을 곤두세우고 있는 것은 사실인 것 같아요. 그런 입장에서 봐서는 오히려 미국이 한국보다는 일본의 관계가 너무 중요하다 이런 인식을 주고 있기 때문에 그렇죠. 우리나라 주한미군이 있는 대한민국으로 봐서는 특히 북한의 7차 핵실험과 핵보유국이라는 그러한 그동안 북한의 그 대남 전략에 있어서 대한민국의 지금 외교 국방 정책이 조금은 너무 느슨하고 너무 중국 눈치를 많이 보고 있다. 그런 입장에서는 미국이 대단히 불편할 거다 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 불편하나 마나 뭐 한국도 살아남아야 되니까 어차피 그냥 좋은 게 좋은 거 아니냐 하는 식으로 이제 나가는 건데 최근에 이제 한반도 전문가 미국의 한반도 전문가들이 이런 말을 했어요. 처음으로 이런 말을 했는데 북한이 비핵화 테이블에 나올 것 같느냐? 꿈에서 깨라는 거예요. 이제 미국 정부를 보고 꿈에서 깨라. 이미 걔네들은 비핵화 핵 선제 공격도 저기 선포를 했고 비핵화를 안 한다는 거를 국민들 앞에 선포를 했는데 걔들이 비핵화 한다고 테이블에 나와? No way 이랬거든요. 근데 최근에 이제 국가안보보좌관 거기도 그래서 내가 질문했을 때 맨날 그 국무성인이 그 NSC니 하는 소리가 우리는 준비돼 있다. 테이블로 나와라. 토킹하자. 뭐 맨날 판에 박힌 소리를 하거든요. 그거에서 빨리 벗어나라는 거예요. 꿈에서 깨. 그러면은 그 외에는 이제 그 군사적인 것밖에 없거든요. 그죠? 군사적 대화 아니면 군사적 아닙니까? 근데 그걸 이제 어떻게 할지는 모르겠는데 지금 한국이 지금 저기 담대한 구상 그것도 꿈 같은 얘기예요. 지금 실질적으로 한국 경제가 북한을 뭐 핵폐기까지 갈 수 있는 그 정도의 ICBM까지 쏘고 지금 난리를 하고 있지 않습니까? 그런데 북한은 이미 핵의 고도화 정밀화가 완성이 됐다 이래 보는 거고 핵 보유국으로서 인정해달라 이런 입장을 갖고 있지 않습니까? 그런데 이제 한국이나 미국 입장에서 그래 할 수 없는 입장인데 결과적으로 그러면서도 미국도 북한의 핵 보유에 대해서는 인정을 하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 이제 핵폐기 부분을 끝까지 이제 우방국, 미국, 특히 미국을 중심으로 북한의 핵폐기 부분에 대해서 지속적으로 해야 되는 건 맞죠. 단지 그런 부분에 있어서 전략적으로 우리가 이제는 좀 더 북한에 실존하고 있는 핵에 대한 대한민국의 입장을 어떻게 가져갈 거냐
이러한 부분들도 긴밀하게 좀 움직여줘야 된다. 그런데 이제 지금 뭐 역대 문재인 정권에서도 사실은 미국의 MD 체제에 대해 방어 체계에 대해서 함부로 말을 못했잖아요. 네. 미국 눈치 본다. 그런데 놀라운 것은 그죠? 윤석열 정부의 국방부가 MD 체계에 들어갈 의향이 없다. 이런 공식적인 멘트를 했다는 것은 대단히 저도 대단히 놀랐어요. 우려스러운 예, 일이다. 예, 예. 저도 지금 아마 미국 국방부에서는 국방성에서는 약간 뭐라 그럴까요? 저 사람들이 왜 저렇게 또, 뭐, 물론 뭐 박진 왕이 장관이 만났고, 11월 23일 날은, 한중 국방장관도 만났지 않습니까? 그러고 난 다음에 일주일 만에, 미국의 MD 체계에 들어가지 않겠다. 이런 발표를 했단 말이에요. 그러면 실질적으로 이런 내용들이 한국 언론은 다루지도 않아요. 글쎄 굉장히 말이에요. 중요한 문제인데 한국 언론에서 이를 다루지 않기 때문에 우리 제니박 수석 기자님께서 정확하게 짚어주시고 또 미국의 소리 그죠? 미국의 예, 소리 예. 이쪽에서도 여러 가지 지적을 하고 있는데 예. 의외로 한국 언론들은 조용하다. 왜냐면 이게 좌파들이야. MB 측에 안 들어가는 거 들어가자면 안 된다는 지금까지 그러니까. 지속적으로 그렇게 주장을 했고 우파 조중동도 이게 윤석열 정부에 대해서 명목적인 그냥 사랑을 하다 보니까 이 엄청난 국방의 전략이 12월 1일 날 나왔는데 지금 벌써 보름이 지나도 책이 없는 거예요. 아무런 움직임이 없다. 그래서 우리 공화당이나 우파에 걱정하는 정통 우파에서는 굉장히 우려를 표한다. 뜻이 뭐냐? 그러면 MD 체계에 미국의 MD 체계에 들어가지 않을 경우에 그럼 어떤 대책을 하냐 했더니 그렇죠. 그냥 한국형 MD를 하겠다는 거야. KAMD 하겠다고. 그래서 아니 그럼 KAMD 하는 거는 독자적인 KAMD라는 게 얼마나 좋습니까? 근데 그렇죠. 사실은 북한의 초음속 미사일이 개발된 상태고 핵을 보유하고 있는 북한에 대해서 KAMD의 확고부동한 그가 방어 체제에 대한 자신이 있느냐? 그건 진짜 자신의 문제가 아니고 퍼펙트해야 되는데 이게 가능한가라는 부분에 있어서는 아직도 여러 가지 의문을 가지고 있는 겁니다. 그래서 우려가 많이 되는 거죠, 지금. 그래서 국방부에 제가 그걸 딱 물으니까요. 만약에 북한이 미사일 쏘고 이럴 때 같이 공조해서 MD 체계를 해서 한미연합으로다가 저지를 해야 되는데 이걸 어떻게 하니까 뭐라 하냐면은요. 국방부 대변인이 이거 저기 나라에 물어봐라는 거예요. 내가 참 한국 국방부에서 발표를 하니까 예. 답을 할 이유가 없죠. 그리고 소위 이제 한국의 대중 전략 때문에 미국하고의 어떤 스케줄가 있었는지는 모르지만은 예. 지금으로 봐서는 그건 아닐 것 같아요. 그러니까 이 미국의 미사일 방어 체계를 뛰어넘는 그다음에 한국의 한국형 국자 미사일 방어 체계 KAMD가 실질적으로 미국의 MD 체계가 맞먹을 수 있는가? 그것도 아니다 말이에요. 그런 입장에서 봤을 때는 송래가 한중 국방장관, 그다음에 한중 외교장관 그런 음. 여러 가지 이제 정치 국방적인 외교 국방적인 상황들이 전개되는 상황에서 이 말이 나왔기 때문에 조금은 더 지켜봐야 되겠지만은 국방부의 또 다른 입장들은 아직까지는 없는 입장이라서 액면 그대로 국방부가 그냥 독자적인 한국의 미사일 체계로 가겠다 하는 데 대해서는 뭐 미사일 체계로 가면 얼마나 좋습니까? 그런데 그것이 완벽한 퍼펙트한 방어 체계가 되느냐 하는 부분하고는 또 다른 얘기지 않습니까? 또 그렇죠. 하나는 미국의 우주군 야, 우주군 설립 창설.
한미 우주사령부 연합 지금 우주사령부가 만들어졌는데 한국은 또 다른 또 독자적인 또 우주군 대대를 만들어서 독자적으로 운영하겠다 이런 입장을 내서 이거 무슨 소린가? 그래서 우리 일반 국민들은 한국이 우주군을 한미연합사령부 안에 우주사령부를 만들면은 우주군 창립을 하면은 이제 완벽하게 이 고도화된 북한의 미사일들을 잡을 수 있는 거 아니냐, 핵미사일 이런 걸 잡을 수 있는 거 아니냐 이런데 지금 생각하면은 미국은 ICBM을 통한 그 미국 본토까지의 그런 어떤 공격에 대해서 그런 부분에 대해서 완벽하게 잡겠다 이런 거 아니겠어요? 그러면은 한국의 우주군의 독자적인 운영 자체가 저는 뭐 그렇지 않다고 보고 싶은데 미국과 좀 미국 우주군 창립과 한국의 우주군 대대 설립 부분에 있어서는 어떤 연관관계가 있는가 이런 부분에 대해서 좀 고민스러워요. 좀 사실은요. 그런 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 한국 독자적인 우주군요. 네. 그것은요, 제가 볼 때 지금 이번에 14일 날 그 우주군 창설을 했는데, 미국이 한국 독자적인 것보다 그게 연합으로 할 겁니다. 저기 한미. 지금 한국의 예, 공군에다가 공군에. 우주작전 대대를 창설했거든요. 그래서 예, 그것이 가장 좋은 모양은 지금 한국의 우주작전 대대하고 음, 한미연합사의 우주군 그렇죠. 사령부 혹은 하고 또 같이 미국의 이렇게 연합으로. 우주군 연합적으로 잘 이루어지면 가장 좋은 예, 그림이지 않느냐. 예. 그렇게 그런 입장으로 갔으면 좋겠다 이런 생각입니다. 그렇게 될 겁니다. 그런 방향으로 가기 때문에 평택에다가 사령부를 했다고 하더라고요. 제가 물었을 그 때. 문제는 좀 더 진행상을 좀 지켜봐야 되겠습니다. 그죠? 예, 예, 예. 근데 이제 그런 쪽으로 갈 겁니다. 그 다음에, 북한이 또 어저께 탄도미사일을 발사했더라고. 2개 또 정찰위성인가? 근데, 중장거리 탄도미사일 예, 발사를 예, 했죠. 예. 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 근데 북한이 왜 지금 신형 고체 연료를 했는 미사일을 발사를 한다. 이래가지고 제가 이제 백악관에 물었더만은 또 이제 미스터 김이란 소리도 나오고 그런 얘기 해가지고 지금 한국에도 제 거 받아가지고 계속 뉴스에 나오더라고. 걸비가. 고체 연료를 사용했다 이런 얘기 아닙니까? 어제 지금. 그렇죠. 고체 연 미국의 이번 고체 연료 사용에 대한 반응들은 어떻습니까? 미국에요? 미국은 지금 그것이 그런 단계에 와 있지 않다는 거예요. 미국은 그것을 예, 인정하지 않는다. 예, 예, 예. 예. 그 미국의 분석은 늦게 나왔는데, 오늘 나왔나? 그 단계가 아니다. 앞으로 그렇게 갈 거라는 것이지, 이 워낙 구라를 잘 때리니까. 근데, 그래서 이제 동창리 같은 데서 오늘 또 어저께 이 정찰 위성을 발사했는데, 이게 진짜 정찰 위성인지, 그런 거는 모르겠고. 그런데 말입니다. 한국은 북한이 이렇게 많은 미사일을 발사하고 지금 한국을 이렇게 위협하고 있는데 맨날 정쟁만 하고 있을 겁니까? 한국 국회의원들 지금 참. 한국의 그 좌파 정권을 운영 경험해봐서 잘 아시잖아요. 이재명 사법 리스크 때문에 이재명 방탄 야당이 돼버리고 지금 국회에서는 예산조차도 지금 예산이 12월 2일 예산 선진화법에서 통과를 했는데 못했고요. 그다음에 정기국회 12월 9일을 못해서 지금 임시국회로 넘어갔는데도 아직도 못하고 있는 입장이거든요. 그런 이제 예산이나 법안에 발목을 잡혀가 있는 윤석열 정부가 여러 가지 개혁 과제를 하겠다는데 실질적으로 개혁 과제를 해나갈 수 있는 지금 동력이 저는 아직도 부족하다 이래 보는데 개혁 과제라는 것은 노동 그다음에 연금 개혁, 고용 개혁은 가야 될 방향은 분명히 맞습니다. 저도 사실은 공무원 연금 개혁을 직접 해봤고 또 이명박 정부 때 노동개혁까지 제가 직접적으로 했던 사람으로서는 이 개혁이라는 게 상당히 혁명보다 더 어렵다는 게 상대방이 있다는 거죠.
그리고 저 엄청난 저항들이 나올 텐데, 지금 좀 더 밀어붙이기보다는 좀 더 세밀하게 계획들을 세워서 뭐 윤석열 정부가 개혁하는 데 대해서 저는 찬성을 하고요. 박수를 쳐주는데, 이런 기업들이 하려면 성공을 해야 되는데 용두사미식으로 혹은 뭐 전국 운영에 있어서 지지율을 상승시키기 위한 보편을 한다든지 이런 부분에 있어서는 안 된다. 그래서 윤석열 정부가 노동개혁을 들고 지금 나와서 가장 먼저 들고 나왔는데 이 노동개혁이 가장 어렵거든요. 그래서 이 노동개혁의 핵심은 저는 민노총의 해체다. 민노총의 악법, 악행, 악습을 어떻게 뿌리 뽑을 거냐. 이것이 핵심으로 자리 잡고 있기 때문에 국민들은 민노총에 대해서 이제는 진들머리 난다 이 정도까지 돼 있단 말이에요. 그래서 그런 부분에 있어서는 윤석열 정부가 방향은 잘 잡고 있는데 뭐 야당이 이재명 당대표 들어오고 뭐 야당이 제정신을 못 차리고 있어요. 그래서 지금 윤석열 정부나 야당의 정치 행태로 봐서는 강대강 싸울 수밖에 없는 형태. 또 국민의힘으로서는 전당대회가 있기 때문에 전당대회 앞에서는 강성들이 뭐 온건파보다는 강경파들이 득세를 할 수밖에 없고 그 목소리가 강하게 나오고요. 또 이재명 민주당으로 봐서는 민주당의 존재 가치가 없어지고 또 이번에 그 민주당이 받았던 그 동계 민노총 투쟁이 실패로 끝났지 않습니까? 그런 데 있어서의 동력이 상실했다. 그러니까 이제 말로만 떠들고 경쟁만 하는 거예요. 실질적으로 국민들은 먹을 판인데 지금 물가나 환율이나 금리 문제 이런 부분들에 있어서 보유가 문제도 지금 완전히 뭐 똥망도 물개가 있죠. 이래서 이 국민들은 지금 하루가 지금 버티기 힘든데 국회 300명들이 매일 싸우니까 이제는 우리 공화당의 국민들이 눈을 좀 돌려서 우리 공화당이 정말 합리적인 정통 보수구나 라는 부분 우리 공화당은 좌파 독재 정권하고 투쟁하고 불법 탄핵에 대해서 투쟁을 하지만은 굉장히 우리 공화당이 가고자 하는 국가의 아젠다, 그렇죠. 우리가 가고자 하는 목표, 혹은 또 우리 공화당이 그 공약 그런 부분은 굉장히 국민의힘이 가지지 못한 부분들을 우리가 많이 하고 요즘은 우리 공화당의 공약들을 국민의힘이 실천해가는 것 같다 이런 느낌이 자꾸 들어요. 네. 아니, 우리, 조은진 대표님이 꼭 이제 국회에 들어가셔야 되는데 아마 들어가실 거예요. 그 다음에 이재명이는 말만 들어도 이 사람 이름만 들어도 아주 기분 나쁜 사람인데 여기 교포들이 그래요. 아니, 미국에는 연방정부 공무원이 되려 그래도 교통티켓 100불짜리 이상만 있으면은 그 결격 사유에 안 돼요. 근데 어찌하여 한국은 범죄자가 대통령도 나오고 범죄자가 지금 무슨 당 대표가 돼가지고 근데 그 사람은 왜 감옥을 가지가 않아요? 그리고 대통령실에 지금 아무튼 그 이재명 그 민주당 대표에 대한 그 사법적인 이제 절차들은 밟아 나갈 것 같아요. 그래서 내년 봄 정도 2월 3월 그 정도 4월 정도 되면은 실질적인 구속이라든지 이런 부분들이 진행이 될 거다. 그래서 민주당이 사실은 이재명의 그 팬덤 정치, 그러니까 이재명을 지지하는 일부 강경파들에 의해서 장악되고 자기 무덤을 자기가 파버린 거예요. 민주당 내부에서 실질적으로 온건파들의 입장은 큰일 났다. 이재명 체제로서 어떻게 총선을 치를 수 있느냐, 불가능한 거 아니냐. 그렇죠. 자연스럽게 이재명이 정치 일선에서 물러날 수밖에 없는 상황이 올 것 같고요. 또 국민의힘에서는 이제 이번 전당대회에서 누가 당대표가 되느냐에 따라서 전반적인 국민의힘의 이 기류가 바뀔 거다. 운영이나 대야 혹은 대국민들에 대한 어떤 정책 변화가 있을 거다. 이렇게 보고요. 뭐 국민의힘이 지금 사실은 윤석열 대통령의 그냥 말만 따라하는 겁니다.
말만. 윤석열 대통령이 국민의힘의 그 당대표 비대위원장 같은 그런 느낌이 들 정도로 좀 그 국민의힘에 대해서 굉장히 크립을 강하게 지르잖아요. 그러니까 국민의힘에서는 윤핵관 눈치 보랴, 대통령 눈치 보랴, 또 자기들 공천에 대한 여러 가지 우려도 있고 하니까 대통령실에 딸려갈 수밖에 없다. 자기 목소리를 소리 못 내고 있는 상황이다. 우리 공화당으로 봐서는 이제 4월 달 정도 가면은 이제 정치 빅뱅이 민주당은 민주당대로 또 국민의힘은 국민의힘대로 이탈과 또 연대와 또 이러한 정치 빅뱅이 올 텐데 뭐 이런 부분에 대해서 예의주시하고 차근차근 여러 가지 준비를 하고 있는 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그런데 말이에요. 저기 이제 서훈이니 뭐 이 사람들도 이제 지금 뭐 구속되고 이럴 때 보니까는 문재인이 때는 왜 포송줄로다가 묶어가지고 그것도 수갑을 채워서 죄인도 그런 죄인이 없게 만드는 그런 수모를 걷게 하고 기자들이 또 그 앞에서 질문하고 이게 완전히 망신주기 위한 거. 이재수 사령관도 그래가지고 돌아가셨지 않습니까? 그러니까 박근혜 대통령에 대한 탄핵 자체가 불법이고 예, 거짓인데 예. 그것을 국민들한테 속이려니까 그러한 이 극악무도한 짓들을 한 거죠. 극악무도한 예. 짓들은. 그런데 어떻게 하여 윤석열 정부는 하나도 수갑 찬 거 보여주지도 않고 그냥 아주 그냥 옷 잘 입고 포송줄로 매지도 않았어요. 그렇게 해가지고 무슨 귀빈 모시듯이 그렇게 해가지고 검찰을 정해가고 이거는 말이 안 돼요. 되는 대로 주는 대로 받아야 돼요. 근데 지금은 현재 박지원 전 국정원장이 검찰 조사 받고 나가지고 자기 살겠다고 이제 도망간 거 아닙니까? 실질적으로 따지면은 서훈장 안보실장한테 다 떠넘기고 예. 자기는 뭐 국정원 맡아서 2달도 안 된 상태에서 자료 삭제, 자기는 절대 자료 삭제할 수 없다 했는데 이게 그러다 보니까 자료 삭제 되더라. 예. 자기는 지시받은 바 없다 이러겠지만 결국은 예. 나는 뭐 아무것도 모르고 서훈 안보실장이 다 한 식으로 지금 몰아붙이고 있는 거예요. 결국은 뭐 배신한 사람은 또 배신하는 겁니다. 유승민도 박근혜 대통령 배신하듯이 또 윤석열 정부도 또 배신할 것 같아요. 그래서 유승민 전 의원의 정치 행보가 우리 같이 정통 보수를 생각하는 사람들 또 나름대로 소신을 갖고 있는 그런 사람들이 봤을 때는 굉장히 올바르지 않은 그런 자기 정치가 모든 정치가 자기를 중심으로 다 돌아가는 식으로 생각하는 그런 자기 중심 착각에 빠져 있는 그런 정치를 하고 있다. 그런데 결국 피해는 누가 보느냐? 보수 우파가 보는 거예요. 보수 우파가. 그렇죠. 결국은 박근혜 대통령 때도 죄 없는 대통령이 그런 배신자들 때문에 탄핵당하시고 1737일간 37일 감옥에 계셨다 나왔는데 이게 다 배신자들 때문에 그런데 또 이제 제2의 배신의 시즌이 또 바로 이제 뭐 좀 있으면 곧 나타날 것 같아요. 결국은 국민들께서 이제 판단하셔야 된다. 유승민이 옳았느냐, 조원진이 옳았느냐. 이제 국민들께서 판단하셔야 되는 거예요. 아유, 이 조원진 대표님하고 유승민하고 갖다 대지를 제가 말아야 말씀드린 국민들께서 이제 어느 정치가 옳은 정치였는가, 보수 우파 혹은 또 대한민국 국민을 위해서 어떠한 정치가 옳은 정치였는가, 어떠한 정치인이 옳았던가 하는 부분들을 이제 명확하게 판단을 좀 하셔서 결정을 해주셔야 된다. 이런 그렇죠. 배신자는 영원한 배신을 합니다. 그래서 미국에는 중요 직책을 맡을 때요, 저기 거짓말 탐지기라든지 이런 걸 할 때, 내가 한번 배신을 당해본 적이 있느냐, 또는 배신을 해본 적이 있느냐, 그걸 딱 물어요. 우리나라도 그거 아마 물으면은 국회의원이나 장관하는 사람 중에서 거의 한 8, 90%는 못 할 겁니다. 다 배신. 우리나라는 뭐 거의 다 동종이죠, 동종. 소위 네. 말하는
같은 부류들이기 때문에 서로 네. 다 배신했기 때문에 그거에 대해서 부끄러운 줄 몰라요. 우리 네. 공화당 같이 정말 대한민국 국민 또 자유민주주의 체제, 자유시장 경제, 자유통일 이렇게 확고부동한 신념을 가지고 살 수 있는 정치인이 좀 많이 국회로 돌아갈 수 있는 그날이 오기를 바라겠습니다. 이제 많이 도와주세요. 한국도 앞으로 이제 그 배신자들 가르는 탐지기 가지고 배신한 적이 있으면은 안 시켜야 돼. 그래가지고 제발 그런 날이 오기를 바랍니다. 미국에는 철저하더라고요. 배신자는 영원한 배신자입니다. 자, 오늘은 여기까지. 오늘 배경이 국회의사당 네. 그 크리스마스 추리가 있어서 너무 그렇죠. 배경이 좋습니다. 또 제가 미국 방문했을 때 네. 그 백악관이나 국회의사당 다 갔던 기억들도 나고 네. 이제 크리스마스 이제 얼마 남지 않았으니까 크리스마스 잘 보내시고요. 네. 또 신년에도 원래 마무리 잘 하시고 신년도 좋은 일이 많으시기를 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 감사합니다. 안녕히 계십시오. 예.